салом бинандаи азиз, охирин таҳаввулоти тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи хабарии радиои озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. имрӯз панҷшанбе 17 ноябр аст ва ман Зарангези Наврӯзшоҳ. ҳоло нигоҳе ба чанд гузориши барнома. идомаи маъракаи зидди ришу ҳиҷоб дар Тоҷикистон. сокинон мегӯянд назорати либосу зоҳири онҳо дубора сахт шудааст. занҳое ҳастанд ки шавҳарошон мегӯянд ки сатр кунӣ ту накунӣ, мисол ман қайдӣ зиндагӣ намекунам, лекин оилае ҳастанд ки вай намемонанд. чаро баҳси марз бо Тоҷикистон дар парлумони Қирғизистон матраҳ шуд? ин эътироз буд ё даъват барои ҳалли он? ва атонки маъруфи маркази Душанберо ки нишоне аз фидокории тоҷикон аст, куҷо мебаранд? шаҳрдори Душанбе ҷои он роҳи дутабақа месозад. мавзӯи муборизаи мақомоти Тоҷикистон бо риши мардону ҳиҷоби занон ки як муддат фурӯ нишаста буд, ҳоло дубора боиси баҳсу баррасӣ ва нигарониҳо шудааст. бархе аз сокинон аз назорати сахт бар либосу зоҳири худ шикоят мекунанд. ин бор макони аслии чунин маъракаҳо ки мақомот онро чораҳои омӯзишӣ бар зидди фарҳанги бегона меноманд, даромадгоҳҳои пойтахт будааст. ҳамкорони мо Алишер Зарифӣ ва Амир Исоев дар яке аз дарвозаҳои Душанбе вазъро мушоҳида карданд. даромадгоҳи қисмати шарқии шаҳри Душанбе аст. ба гуфтаи баъзе сокинон, мақомот бо роҳандозии ред дар ин ҷо аз онҳо талаб мекунанд аз гузоштани риш ва сатри ба қавли мақомот бегона худдорӣ кунанд. дар ин даромадгоҳи пойтахт тасдиқ намуданд ки бо ширкати намояндагони чанде аз ниҳодҳои дигар як моҳ мешавад ред ё санҷиш мегузаронанд, вале бидуни шарҳу тавзеҳ нахостанд ҷараёни корашон наворбардорӣ шавад. чунин ҳолат танҳо хоси ин гӯшаи пойтахт нест. дар даромадгоҳҳои шаҳри Душанбе дар қатори кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ҳамчунин кормандони дигар идораҳо низ ба мушоҳида мерасад. худи ҳамин рӯз дар қисмати ҷанубии даромадгоҳи шаҳри Душанбе ҳамроҳ бо нозирони роҳ дигар занҳо низ ҳузур доштанд, вале дар суҳбат ба радиои озодӣ дақиқан нагуфтанд ки онҳо аз кадом мақомот ҳастанд. танҳо тасдиқ намуданд ки онҳо ҳамроҳ бо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар ин ҷо кор мебаранд ва ҳадафашон тарғиби фарҳанги миллӣ ва пешгирӣ аз гароиш ба фарҳанги бегона мебошад. чанде аз наворҳои бардоштаи ҳамкори моро дар ин ҷо пок карданд ва талош карданд ки аз кору фаъолияти онҳо навор гирифта нашавад. сокинон дар мавриди дахолати мақомот ба шеваи либоспӯшӣ ё намуди зоҳирии онҳо назарҳои гуногун доранд. айн замон бояд либосҳои тоҷикӣ дошта бошанд. мо дар давлати демократию хубуниҳо дунявӣ ва ягона зиндагӣ мекунем. бояд ки ҳар ки вобаста ба шароиту ба мисол комфорти худаш саро либос пӯша. мисол масалан занҳое ҳастанд ки шавҳарошон мегӯянд ки сатр кунӣ ту накунӣ, мисол ман қайдӣ зиндагӣ намекунам, лекин оилае ҳастанд ки вай намемонанд. ман фикр мекунам ки ин нодуруст аст. ҳар шахс ихтиёр дорад ба худаш либос интихоб кунад. муҳим он ки либосаш шинаму озода бошад. бояд ҳамин тавр бошад ба назари ман. дар вазорати умури дохилӣ ва кумитаи кор бо занон роҳандозии реди махсусро дар мавриди пешгирӣ аз ба бар кардани сатру нагузоштани риш рад карданд. мушоҳидаи дурӯзаи хабарнигорони радиои озодӣ дар даромадгоҳҳои пойтахт нишон дод ки кормандони мақомот бархе ҷавонони ришдорро аз нақлиёти мусофирбар фароварда баъди бозпурсии кӯтоҳ ҷавоб медиҳанд. дар бештар аз 8 соли ахир нигарониҳо аз анҷоми чунин рейдҳо садо медиҳад. созмонҳои ҳомии ҳуқуқ борҳо ҳукумати Тоҷикистонро барои маҳдуд кардани озодиҳои динии мардум ва монеъ шудан ба иҷрои расму оини мазҳабӣ танқид кардаанд. мақомот тасмимҳои худро барои пешгирӣ аз афзоиши ифротгароӣ ва тарғиби фарҳанги миллӣ дар кишвар муҳим медонанд. ҳоло меравем ба кишвари ҳамсоя. вакилони парлумони Қирғизистон 17 ноябр зимни баррасии як созишномаи марзӣ бо Узбекистон дар бораи таъину аломатгузории марз бо Тоҷикистон ҳам суҳбат карданд. дар ин нишаст раиси ҷумҳур Содир Ҷабборов доир ба баъзе нуқоти баҳс бо мақомоти тоҷик ҳам ба вакилон иттилоъ дод. ҳамкори мо Мирзонабии Холиқзод хабарҳоро дар ин бора пайгирӣ дошт. Мирзонабӣ, мешавад тафсилотро бигӯед? салом Зарангез, дуруд ба бинандагони гиромӣ. бале, баҳси асосӣ дар парлумони Қирғизистон дар бораи сарҳад бо Узбекистон буд
ولی در چند مورد به مسئله علامتگذاری مرز با تاجیکستان هم اشاره و ذکر شده است. نقطه مهمترین این است که صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان گفت بعد از مذاکرات با جانب تاجیکستان به محله تارتکاچا یا همان چارکوچه مقام حدودی بی‌طرف میدهند. جباروف افزود طرف تاجیکستان را مطمئن کردند که این محل نه از قرقیزها باشد و نه از تاجیکها، یعنی به گفته او حدودی بی‌طرف باید باشد. به قول رئیس جمهوری قرقیزستان در منطقه بی‌طرف 20 خانه تاجیک‌ها و 34 خانه قرقیزها ویران کرده خواهد شد. منطقه تارتکاچا یا چارکوچه در بین اصفهان و بادکن جایگیر است. از این منطقه راه بادکن اصفهان و راه واروخ می‌گذرد. در جریان نزاع‌های سرحدی بارها این راه را بستند. رئیس جمهوری قرقیزستان جزئیات دیگری گفتگوها را با تاجیکستان آشکار نکرد و مقامات تاجیکستان هم تا حال این مسئله را شرح ندادند. ولی احمد جان اسماتوف یک ساکن چارکو به ما گفت که در صورت بی‌طرف اعلان شدن چارکوچه راه ماشینگر و دریای اصفهان تحت کنترل قرقیزستان قرار خواهد گرفت. بحثی وابسته به تاجیکستان در پارلمان قرقیزستان چگونه برخاست؟ میرزا نبی آیا اعتراضی بود یا دعوت برای حل آن؟ بنا به خبرهایی که تا این دم دسترسی ما شد، رئیس جمهوری قرقیزستان در واکنش به تنقیدهای وکیل ادخان مادومارف بعضی از جزئیات گفتگوهای مرزی را با تاجیکستان آشکار کرده است. خود مادومارف سال 2009 در منصب دبیر شورای امنیت قرقیزستان سند به اجاره گرفتن 5 هکتار زمین را از تاجیکستان امضا کرده بود. در جلسه مادومارف گفت که این سند قوه قانونی ندارد و نمیتواند به گفتگوهای مرزی با تاجیکستان تاثیر رساند. ولی صادر جباروف در پاسخ به وی گفت که شما میگویید که سند امضا شده غیر قانونی است و میتوانید با آن به حاجتخانه بروید، اما جانب تاجیکستان این را قبول ندارد. به گفته او نمایندگان دوشنبه در نشست سه‌گانه رهبران تاجیکستان و قرقیزستان و روسیه در آستانه نیز همین حجت را دلیل آورده بودند. جباروف گفت که پس از این رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچیبک تاشیف 2 بار به جانب تاجیکستان گفتگو کرده است. آنگونه که ما میدانیم تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 1000 کیلومتر سرحدی مشترک دارند، ولی بیشتر از 30 سال باز بخشی از آن را تعیین و نشانه‌گذاری کردن نمیتوانند و همین مسئله هم بارها سبب جنگ و خونریزی در مرز دو کشور شده است. تشکر همکارم میرزا نبی خالقزاد درباره مطرح شدن مسئله تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان در جلسه وکیلان مردمی قرقیزستان صحبت میکرد. در حالی که در تاجیکستان برخی از ساکنان از محدود بودن آزادی‌های مذهبی خود میگویند و از مانع‌ها در اجرای رسم و آیین‌های دینی شکایت میکنند، تاجیکان مقیم قزاقستان میگویند آنجا وضع اندک بهتر است، اگرچه در این کشور آسیای مرکزی هم برای مسلمانان مشکلات وجود دارد. همکاران ما فرزان محمدی و مولا رجب یوسفی با وضع روحانیان تاجیک در قزاقستان از نزدیک آشنا شدند. اکبر امینوف 12 سال است در این مسجد در شهر شیمکنت قزاقستان امام خطیب است. این روحانی 41 ساله تحصیل دینی را در مدرسه سلمان فارسی در شهر اصفهان و یک دانشگاه اسلامی در قزاقستان گرفته است. مثل اکبر امینوف 10 نفر تاجیکان بومی در مسجدهای قزاقستان امام هستند. همچنین شهروند قزاقستان و اینچنین همچنین یک راهبر روحانی الحمدلله احترام زیاده دارند و اینچنین گفتن ممکن است که رول بزرگ هم دارند. به این مسجد قزاق‌ها، تاجیکان و ازبکان بومی می آیند. امر معروف با زبان قزاقی است. تعداد دقیق امام‌های تاجیک تبار در قزاقستان معلوم نیست. تنها از نبیرگان ملا اسماعیل قریب 30 نفر در مسجدهای این کشور امام هستند. یحیی خواجه اسماعیلوف یکی از آنهاست. او 35 سال است در شهرهای گوناگون قزاقستان پیشدرای نماز مردم می باشد. ما که همه تاجیک میدونید البته دیندار هستند، همه وقت در راه اسلام قزاق‌ها یک مقال دارند: تاجیک بولسن مالدا بولسن، یعنی تاجیک باشی تو ملاهایی میگفتن. این مقال قزاق‌ها هست.
از روی همین بچه‌های از همون تاجیکای ما که مدرسه ها خوانده تمام کردگان یا که دیگه همون خواندگان در تمام ولایت های قزاقستان هستند. روحانیان در قزاقستان از احترام خاصه برخوردارند. در هر محفل آنها بالا گذارند و مغازه و بازار و دیگر انشاءات را می‌گشایند. فضایی که 20 سال پیش در تاجیکستان به نظر می رسید. اکثر امام‌های تاجیک‌تبار در قزاقستان زادگان این دهه می باشند. محله فردوسی در ناحیه مقطع ارال. گذشتگان آنها که اساساً روحانی بودند در سالهای تعقیب استالینی مجبور شدند از تاجیکستان فرار کنند. با پاشخوری اتحاد شوروی که دین را افیون خلق می‌دانست، طلبات به روحانیان در قزاقستان یکباره زیاد شد. امام نظر حق نظروف هم سال 1990 امام شد. که پدری ما باباهای ما همین خیلی خواندگی بودن. وقتی که چی شد رسپت سیوز شد، گویا که یک امام در کار بود در همه جا. برای همین طلب کردن که امام در کار کی میداند؟ فلانی. یحیی خوجه میداند، نظر محمد میداند، امام نظر میداند. به همین قطعه هر یکشون طلب کرده برده در هر کجا امام ماندن. آزادی های دینی در قزاقستان نظر به تاجیکستان زیادتر به نظر می رسد. از جمله اینجا زنان و نورسان حق دارند به مسجد بیایند و نماز گذارند. در نزد هر مسجد تعلیم قرآن و حدیث عمل می کنند. به غیر از این در قزاقستان 11 مدرسه دینی به جوانان مسائل دین را می آموزانند. اما اینجا نیز بعضی محدودیت ها هست. از جمله تعیین موضوع امر معروف از سوی اداره مفتیات. 70% ساکنان قزاقستان مسلمانان هستند. اکثر مسلمانان در این کشور از مذهب حنفی پیروی می کنند. فرزان محمدی، ملا رجب یوسفی، رادیوی آزادی. برنامه را ادامه می‌دهیم. تانکی که در مرکز دوشنبه گذاشته شده است و شما شاید هر روز چند بار از نزدش می‌گذرید، ممکن است از آنجا برداشته شود. شهرداری دوشنبه نیت دارد در چهارراه‌های معروف به محله تانکر راهی زمانوی بنیاد کند. این تانک نشانی از قهرمانی‌های مردم تاجیکستان در جنگ جهانی است. حالا سرنوشت تانک چی می‌شود و آن را به کجا می‌برند؟ گزارش برات یوسفی و اسکندری فیروز را می‌بینیم. مقامات شهرداری دوشنبه پیشنهاد کرده است که در جای مجسمه معروف تانک شوروی در یکی از خیابان‌های مرکز پایتخت راهی دو طبقه ماشین را بنیاد کنند. پیشنهاد شده است که این تانک به باغ غلبه انتقال شود. حالا ساختمان بینای نو ریاست کارهای داخلی دوشنبه در حدود ورزشگاه بافنده شروع شده و ادامه دارد. در ریاست معماری و ساختمان حکومت شهر دوشنبه یک مقام بلندپایه در صحبت بدون ثبت خبر ساختمان راه دو طبقه در جای مجسمه تانک شوروی را تصدیق کرد. با گفته منبع راه دو طبقه زیر مجسمه فعلی ساخته شده، طبقه سوم آن در بالای راه برای پیاده‌گردها پیش بینی می شود. در ریاست معماری و ساختمان حکومت شهر دوشنبه تاکید کردند که تا حال در این زمینه قرار شهرداری دوشنبه اختصاص نشده است و به این دلیل امور ساختمانی نیز آغاز نگشته است. با دلیل نهایی نشدن رسمیات تخریب مجسمه تانک شوروی، مبلغ این طرح نیز فعلا اعلان نمی شود. مجسمه تانک شوروی مال شهرداری است و پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان تنها نگاهبینی آن را در سالهای اخیر انجام می دهد. در شهرداری دوشنبه ضمن شرح تخریب این مجسمه گفتند که این امر از انگیزه‌های سیاسی عاری است و تنها طبق اجرای برنامه بازسازی پایتخت تاجیکستان صورت می‌گیرد. در چارچوب این برنامه در بیشتر از محله‌های سرماشین دوشنبه گذرگاه‌های 2 و 3 طبقه بنیاد می‌شود که هدف از آنها سبک کردن حرکت نقلیات در کوچه‌های شهر می‌باشد. تشکر بیننده عزیزی آزادی که همیشه ما را همراهی میکنید. برنامه اخبار را اینجا به پایان میبریم، اما شما میتوانید خبرهای جالب و مهم دیگر را در صفحه رادیوی آزادی azadi.org و فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام پیدا و تماشا کنید. اگر هنوز به این صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی آبونه نیستید، پس وارد شوید و گزارش‌های ما را بازنشر کنید تا دیگران هم ببینند. گذاشتن لایک و نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را هم فراموش نکنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.